अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम व यौम नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन सुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफ़रू वला हुम युस्तअतबून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा और तफसीर कुरान दे हवाले नाल इस वेले साडी 56 नंबर मजलिस जिहड़ी है ना वो शुरू होने लगी है। इस तो पहले असी 55 मजलिसां कर चुके हैं और 55 मजलिसां दे विच असी सूरा फातिहा तो लैके सूरा नहल दी आयत नंबर 83 तक पढ़ चुके हैं। हुण असी इंशाअल्लाह इस 56 नंबर मजलिस दे विच सूरा नहल दी आयत नंबर 84 तो शुरू करन लगे हैं। यह 84 नंबर आयत ही है जिहड़ी मैं हुण पढ़ी सीगी। अच्छा, ये जिहड़ा ना आगाज दे विच आयत आ रही है, इहदे विच एक इस्तलाह शहीद दी भी आ रही है। इत्ते थोड़ा जा तवज्जो करने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यौम नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदा। याद करो जे उस दिन नू, यानी उस दिन नू भुलना नहीं जिस दिन हर उम्मत दे विचों असी मिन कुल्ले उम्मतिन शहीदा एक शहीद खड़ा करांगे। और जदों शहीद खड़ा हो जाएगा सुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफरू, तो जिन्हां ने भी उस शहीद दी दिती हुई शहादत जिहड़ी है उन्हों नज़रअंदाज किया होएगा, उस शहादत नूं नहीं मन्निया होएगा, फरमा ओ काफर है। तो फरमाया कि फिर कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। सुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफरू, काफर जिन्हां ने उस शहीद दी शहादत जिहड़ी है उन्हों तस्लीम नहीं किया होएगा, तो उन्होंने कोई जिहड़ा ना उस वेले इजाजत नहीं दी जाएगी। वला हुम युस्तअतबून, और ना उन्हां दा कोई उज़र कबूल होएगा, ना उन्होंने माफ़ी मंगण दी या जिद्दां कहंदे ना रहम दी अपील करन दा मौका भी उन्हां दा खत्म कर दिता जाएगा। ये जिहड़ी चीज़ है ना जी, ये समझ लो, चूंकि बेलमूम साडे शहीद का जिहड़ा लफज है ना साडे जहनां दे विच जदों भी आंदा ना तो इस तसव्वुर नाल आंदा कि किसी जंग दे विच जिहड़ा ना वो खास तौर ते, बल्कि सही माने तां ओहो ही है जिहड़ी अल्लाह दे दीन वास्ते जंग हो रही है, उहदे विच कोई आदमी जान दे दिंदा ते वो शहीद है। कुराने हकीम दे विच ये समझ लो कि अल्लाह ताला ने इस दे वास्ते शहीद दा लफज जिहड़ा ना वो शायद कोई एक अद्धे मुकाम दे उत्ते हो सकदा, ठीक है ना। बाकी ज्यादा तो अल्लाह ताला ने जिहड़ा ना वो कतल दा लफज ही इस्तेमाल किया, जिद्दां फरमाया वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह दे रस्ते ते कतल हो जान उन्हां नूं मुर्दा ना समझो।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੁਕਾਤਿਲੂਨ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਫਯਕਤਲੂਨ व युक्तलून, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਕਾਮਾਤ ਵੀ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल आफा इम माता औ कोतिला, कि अगर मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कतल हो जान, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने कुरान करीम दे विच जेड़ा शाहिद, शहीद, शहादा, जेड़ा एक ये इस्तलाहां बयान होईयां ना, ये वैसे तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका, सूरा गालबन बकरा दे विच भी आई है, होर भी मुकामात ते मैं कीती होएगी। ये समझ लो कि जेड़ा हर पैगंबर नूं अल्लाह ताला दी तरफों पैगाम मिलदा रहा, किताब मिलदी रही है ना, वो है शहादा। शहादा जेड़ा ना वो कहंदे सर्टिफिकेट नूं, सनद नूं, सबूत नूं। और ये सर्टिफिकेट जेड़ा ना ये खुद पैगंबर दी पैगंबरी दा भी सर्टिफिकेट है, जिन्हों आम तौर से असीं कहने अपॉइंटमेंट लैटर। पैगंबर दा अपॉइंटमेंट लैटर केड़ा, कुरान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। ये कुरान कहंदा कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं असीं रसूल मुकर्रर कीता ना। अल्लाह ने आके बराह रास्त नहीं किसी बंदे नूं दस्सिया ना, ये अपॉइंटमेंट लैटर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, शहादा। और यही जेड़ा ना इस गल दा शहादा वा, इस गल दा सबूत है कि केड़ा इंसान जेड़ा वो अल्लाह ताला दी रजा दे रस्ते दे उत्ते चल रहा और केड़ा गुमराही दे रस्ते ते चल रहा। ये इसे दे उत्ते ओनू परखिया जाएगा, जेड़ा इहदे जिस इंसान नू इन्ने करार दिता कि ए जन्नत दे रस्ते ते चा, फलाह दे रस्ते ते चा, वो फलाह वाला वा, और गोया कि ऐस परख के मुताबिक फलाह वाला, और जे तू कह दिता कि ये गुमराह वा, ये रुसवा होएगा, ख्वार होएगा, जहन्नम जाएगा, वो नाकाम है। ये हुण शहादा जेड़ा ये हर पैगंबर नूं मिलदा रहा ना, ये इस वास्ते मिलदा रहा वा कि ये दे उत्ते खुद भी अमल करना है और दूसरे लोगों नूं ये पहुंचाना वा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी जिहड़ी है ना, वो इस कुरान के उत्ते सिर्फ खुद अमल करना नहीं सी, बल्कि इसनूं पहुंचाना भी सी। और फिर जिन्हां नूं पहुंच जावे उन्हां दी जिम्मेदारी है जिद्दां उन्हां नूं पहुंचिया इसे तरह वो अगे पहुंचाण। मैं वो अर्ज करदा हुन्ना कि जिब्राइल अमीन ने अल्लाह ताला दे रसूल नूं ये अल्फाज पहुंचाए आ, ये कुरान दे अल्फाज पहुंचाए आ, और मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज भी अपनी उम्मत नूं पहुंचाया, और अल्फाज दे नाल एक मुकम्मल प्रैक्टिकल पूरे कुरान दे मुताबिक। और ये जेड़ा है ना, ये समझ लो कि तुसी मक्के तो शुरू करो, जदों एक फर्द दे तौर ते जिंदगी गुजार रहा है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप चलो आप दे घर वाले वो अल्लाह दे फरमा बरदार है, लेकिन जदों मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो जा रहा है ना, ते उस वेले माशरा जिहड़ा है ओदी जिहड़ी बुलंद तरीन सतह एक रियासत, एक मुल्क दे उत्ते, एक मुल्क दी सतह दे उत्ते अल्लाह ताला दी फरमा बरदारी होण लग पई। एक मुल्क जिहड़ा ना ओदा पूरा माशरा कुरान दे मुताबिक जिहड़ा ना वो चल रहा है। ये हुण बुलंद तरीन सतह है, माशरे दी निचली सतह खानदान है, बुलंद तरीन सतह रियासत, स्टेट, मुल्क है।
ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਬਨੀ ਇਸਮਾਈਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸ਼ਹਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤ, ਸਨਦ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਸੱਵਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਾਦਾ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਾਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਸਨਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਚਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਅਮਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ਹਾਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबशरम व नज़ीरा, ऐ नबी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਕੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਬਲੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਸਾਯਕੂਲ ਸੁਫਾਹਾ ਮਿਨ अन्नास, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ उम्मत दी उम्मत दी जिम्मेदारी दसी जा रही है। फरमाया उम्मत दी भी दसी जा रही है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी भी दसी जा रही। फरमाया व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, इसे तरह असी तुहानू उम्मत वस्त बना देता है मुसलमानों। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, किस वास्ते? ले ताकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि तुसी लोकां दे उत्ते शुहदा बन जाओ। ਇਹ ਸ਼ੋਹਾਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਮਾ ਸ਼ੋਹਾਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਮਾ ਸ਼ੋਹਾਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਹਾਦਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਤ ਬਣਾਇਆ। ਵਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜਾਲਨਾकुम उम्मतम वसता लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा,
ਔਰ ਰਸੂਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹਜ ਤੇ ਗਏ ਆ ਸੰਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਲ ਯੁਬੱਲਿਗ ਸ਼ਾਹਿਦੁਲ ਗਾਇਬਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਿਦ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ। ਇਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ, ਸ਼ਹਾਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਣ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਦਰਸੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਮਾ ਯੰਤਿਕੁ ਅਨਿਲ ਹਵਾ, ਨਬੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਫਤਹ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਫਤਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ। ਹਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਅਰਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ। ਯਮਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਮੁਆਜ਼ ਬਿਨ ਜਬਲ ਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਹੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਔਰ ਥਿਊਰੀ, ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਔਰ ਅਮਲ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਰਹਲੇ 'ਚ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਗਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਹੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵਾ ਹਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਮੁਕਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਨੇ ਹਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਦਰਜਾ ਵਾ
ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਦੱਸਿਰ ਕੁਮ ਫਾਂਜ਼ਰ व रब्बका फकब्बिर, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਵੇ ਸਮਝਾ। ਕੋਈ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੁਦਲ ਲਿन्नास ਆ। फरमाया यौम नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदा, जिस दिन असी हर उम्मत दे विचों एक शहीद यानी गवाह खड़ा कर देवांगे, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਾਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਐਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਰਾ ਸਵਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤਬਲੀਗ ਹੈ, ਤਬਲੀਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਵਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਰਬ ਤੱਕ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕਿਬਰਿਆਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਰਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। वो कहता ना वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इतमाम अभी बाकी। ये तौहीद दी चोटी है। ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਆ ਵਾ, ਤੌਹੀਦ ਅਮਲੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਯੌਮ ਨਬਅਸੁ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਉਮਤਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਰਨ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਾਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਵਾਹ ਮੁਨਹਰਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਾਹ ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਗਵਾਹ ਵਾ, ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। व यौम नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदा सुम्मा ला युज़नु, यानी उस वेले ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸ਼ਾਹਿਦ ਆ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯੁਸਤਾਤਬੂਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ
रहम की अपील का मौका भी नहीं दिता जाएगा। लिहाजा वो वक्त आने तो पहले कि तुहाडी रहम की अपील भी ना सुनी जाए तो कर लो काम। वज़ार अल्लज़ीना ज़लमुल अज़ाब, और जिस वक्त वो जालम अजाब नूं देखणगे जिन्हां ने वो शाहद की शहादत जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ नहीं ਸੀਗਾ। फला युखफ़फ़ अन्हुम, तो ये अजाब उन्होंने उत्तों नरम भी नहीं किया जाएगा। वला हुम युनज़रून, और ना उन्होंने इस अजाब दे विच कोई वक्फा दिता जाएगा। मोहलत कहते थोड़ा चलो विच थोड़ा जिहा वक्फा दे दो, नहीं दिता जाएगा। वइज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, और जिस वक्त देखणगे वो लोग ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ਼ਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਗੇ ਸ਼ੁਰਾਕਾਹੁਮ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਪਾ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਨਫਸ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। कुरान करीम च है 2 दफा अल्लाह ने फरमाया अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहू हवा, इलाहहू कोई बुत नहीं चाहिए, बस अपनी ख्वाहिश नफ्स ने मैनू ये शहादत जिहड़ी है ना जिद्दां अल्लाह दे रसूल ने दित्ती सी उदां देण दा मौका नहीं दिता। मैनू मेरा दिल, मेरा नफ्स, मेरी ख्वाहिश दुनिया, औलाद, माल, औलाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਇਨ ਕਾਨ ਆਬਾਉकुम, ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 24, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादा, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल तो ज़्यादा प्यारियां हो गई, व जिहादन फी सबील, और अल्लाह के रस्ते दे उत्ते जिहाद करन तो। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਫਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? मेरी ख्वाहिश नफ्स है, या मैं किसी पीर दे पासे लगा हाँ, या किसी होर दा आसरा मैनू लभा है। उत्थे फिर आके जिस वेले वो उत्थे देखणगे अपने शरीकां नूं जिन्हां दे आसरे लभे हो सके, ते इस वजह ते वो फिर इधर नहीं गए, शहादत देण वाले पासे नहीं गए। अल्लाह दीना कहणगे अल्लाह दीना कुन्ना नादू मिन दूनिक, ऐ अल्लाह जिन्हां नूं असीं पूजदे सी, जिन्हां कोलों असीं मंगदे सी, जिन्हां को दुआ करदे सी, जिन्हां नूं असीं सब कुछ समझिया सी तेरे अलावा, मिन दूनिक, तेरे अलावा। अल्लाह दीना कुन्ना नादू मिन दूनिक, तेरे अलावा जिन्हां को असीं मंगदे सी, जिन्हां नूं सहारा समझदे सी, और इन्हां ने फिर सानू तसल्ली दे दित्ती भी कोई गल नहीं, वो काम हो जाएगा। अलकऊ इलैहिमुल कौल, ते उन्हां दी तरफ बात जिहड़ी है ना उन्होंने वापस सिट देणगे। यानी वो तो अल्लाह नूं कहणगे ना कि इन्हां ने असीं तां तैनूं छड्ड के ते इन्हां दे कोलों मंगदे रहे हैं। वो जिहड़ा ना वो जिन्हां को मंगदे रहे, जिहड़े पीर सी या जिहड़े होर मबूद बनाए सी, वो गल नूं उन्हां वल पलट देणगे, कहणगे इन्नकुम लकाज़िबून, तुसीं झूठ बोलदे हो। व अलकऊ इलल्लाहि यौमइज़िन सलम,
ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਛ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਯਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਸ਼ੈਯਨ ਲਿਲਾ, ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਵੱਜੇਗੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਅਲਕਊ ਇਲੱਲਾਹ ਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਸਲਮ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਨਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਲੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣਗੇ, ਪੀਰ ਵੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੈਂ ਵਜ਼ੱਲ ਅਨਹੁਮ ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਫਤरून, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਝੂਠ ਘੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਸੱਵਰ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੀਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਸੱਵਰ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਸੱਦੂ ਅਨ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਔਰ ਰੋਕਿਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਮਲ, ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਮਤ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਉਮਤ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋਣ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਸੱਦੂ ਅਨ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਦਨਾਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਜ਼ਾਬ, ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਜ਼ਾਬ, ਫੌਕਲ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯੁਫਸਿਦੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਸਾਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਸਾਦ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ।
ਉਹਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣਗੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਰੇ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ, ਵਲੌਲਾ ਦਫੁੱਲਾਹਿ ਨਾਸ ਬਾਦਹੁਮ ਬਿਬਾਦ ਲਫਸਦਤਿਲ ਅਰਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਠਾਏ। ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਯੌਮ ਨਬਅਸੁ ਫੀ ਕੁੱਲ ਉਮਤਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲੈਹਿਮ ਅਲੈਹਿਮ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਅਲੈਹਿਮ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਫਰੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਪੈਗੰਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਬੋਝ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਝ ਅੱਗੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੋਝ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯੌਮ ਨਬਅਸੁ ਫੀ ਕੁੱਲ ਉਮਤਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲੈਹਿਮ ਮਿਨ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ। ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਹੋ, ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਬਅਸ ਫਿਲ ਉਮੀਯੀਨ ਰਸੂਲਨ ਮਿਨਹੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਣ। ਵਜੇ ਨਾ ਬੇਕਾ ਸ਼ਹੀਦਨ ਅਲਾ ਹਾਉਲਾਏ, ਔਰ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਤੌਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਹਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਉਮਤ ਦੀ। ਵਜੇ ਨਾ ਬੇਕਾ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਨ ਬਤੌਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਲਾ ਹਾਉਲਾਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਵਨਜ਼ਲਨਾ ਅਲੈਕਲ ਕਿਤਾਬ ਤਿਬਿਆਨ ਲਿकुल्ल ਸ਼ੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵ ਹੁਦਮ ਵ ਰਹਿਮਾ, ਹਦਾਇਤ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਵ ਬੁਸ਼ਰਾ ਲਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਅਮੁਰੂ ਬਿਲ ਅਦਲ ਵਲ ihsan, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਅਦਲ ਦਾ ਔਰ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ। ਵਾਇਤਾਏ ਜ਼ਿਲ ਕੁਰਬਾ, ਔਰ ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਵਯਨਹਾ ਅਨਿਲ ਫਹਸ਼ਾਏ ਵਲ ਮੁਨਕਰ ਵਲ ਬਗੀ, ਔਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬੇਹਯਾਈ ਤੋਂ, ਮੁਨਕਰਾਤ ਤੋਂ, ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਸਰਕਸ਼ੀ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਯਾਇਜ਼ੁਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਲਅੱਲਕੁਮ ਤਜ਼ੱਕरून, ਔਰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਵ ਔਫੂ ਬਿਅਹਦਿल्लाह,
ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਨੂੰ। व बिअहदिल्लाहि औफू, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੂ ਸਮੇਨਾ ਵਾਤਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਤਾਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। व औफू बिअहदिल्लाह, और पूरा करो अल्लाह ताला दे नाल अहद नूं, वादे नूं। इज़ा आहदतुम, जदों तुसीं वादा कर लिया। वला तनकुजुल ईमान बाद तौकीदिहा, और देखो अपने वादियां नूं या अपने अहदां नूं या कसमां नूं ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਊਰ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਆਹਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਕਦ ਜਅਲਤੁਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਕੁਮ ਕਫੀਲਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਤਫਅਲੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਲਾ ਤਕੂਨੂ ਕਲਤੀ ਨਕਜ਼ਤ ਗਜ਼ਲਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਤ ਕੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ। ਸੂਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਐਡਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਰਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਰੂਈ ਦਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਊਠ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਰੱਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪੂਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਤ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾ ਤਕੂਨੂ ਕਲਤੀ ਨਕਜ਼ਤ ਗਜ਼ਲਹਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਤ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਨ ਬਾਅਦ ਕੁਵ੍ਵਤਿਨ ਅਨਕਾਸਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੱਤਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਆਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਤਤਖਜ਼ੂਨਾ ਅਇਮਾਨਕੁਮ ਦਖਲਨ ਬੈਨਕੁਮ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਤਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ, ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਸਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਸਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
यानी ज्यादती वास्ते एक दूसरे दा साथ देना वो गल है। अन तकूना उम्मतुन हिया अरबा मिन उम्मा, बस इस वास्ते कि एक गिरोह दूसरे गिरोह के उत्ते हावी हो जाए, यानी किसी गिरोह की साथ देना इस वास्ते नहीं कि वह हक ते है, अदल ते है, इंसाफ ते है, बल्कि सिर्फ ओनू गलबा दिलाने वास्ते, ओनू मजबूत करने वास्ते। बेशक वो झूठा है, बातल ते है, ठीक है ना, ओदी सपोर्ट करनी। फरमाया ये सारा की है, ये अपने हथों सूत कत के ते जिदा औरत ने तोड़ लिया, तो भावें तुसी ईमान वाले होके ये काम कर ला पे, मुसलमान होके या अल्लाह नू मन के कर ला पे, तो ये वही काम है। इन्नमा यबलूकुमुल्लाहु बिही, देखो अल्लाह तुहानू इहदे जरिए टेस्ट कर रहा है, यानी इदां दे मौकिਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि तुसी हुण पिछे आया ना इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताए ज़िल कुरबा, कि तुसी हुण अदल ते खड़ोंदे हो या यारी दोस्ती दे विच या अपने झूठे मतलब है कि कोई सपोर्ट झूठ दे विच या किसी गलत काम दे विच दूसरे की सपोर्ट करदे हो। वला युबय्यिनन्ना लकुम यौमल क़ियामा, और वो लाजमन ये सब चीज़ां तुहाडे उत्ते वाज़े करेगा क़यामत दे दिन कि तुसी झूठ का साथ देंदे रहे, गलत का साथ देंदे रहे, हक की मुखालफत करते रहे, अपनियां कसमां बहाने बना के। मा कुंतुम फीह तख्तलिफून, वो सब दे बारे च जिहदे च तुसी मुख्तलिफ होवोगे, यानी जिहदे विच तुसी अल्लाह की हिदायत नाल इख्तलाफ कीता, तुसी मुख्तलिफ सी, अल्लाह सब कुछ तुहाडे ते वाज़े कर देगा बई ए चीज़ां जिहदे च साडी हिदायत दे बरखिलाफ सी तू चलिया। वलो शाह अल्लाह लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, तो अल्लाह ताला फरमाता है अगर अल्लाह चाहता तो सब नू एक उम्मत बना दिंदा। ये मजमून कई दफ़ा आ चुका है, हुण मेरे ख्याल दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। तो अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह इंसान दे विच वो चीज़ां ही ना रखदा कि जिहदी वजह तो इख्तलाफ हुंदा या जिहदी वजह तो इंसान शैतान की तरफ लगदा, सैक्स ना रखदा, पेट ना लांदा, अल्लाह ताला सानू गर्मी सर्दी का एहसास खत्म कर दिंदा, ना साडी औलाद हुंदी, ना सानू कोई जिदा फरिश्ते आ, फरिश्तियां नू ना पेट, ना उन्होंने साडी तरह का खाना, ना उन्होंने औलाद आ, ना बीवी है, ना धुप है, ना ठंड है, ना मकान की जरूरत है, ना बीमार नू इलाज की जरूरत है। बस फिर होर की है, ये नेक ही नेक है, पारसा पारसा। तो ये फिर सारे ਜਿਹੜਾ ना वो इख्तलाफ होंगे ना, इख्तलाफ तो होंगे आ के ये नफ्स शैतान ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ वजह तो फिर इख्तलाफ होंगे आ, नफसानी ख्वाहिशात की वजह तो होंगे आ। वो फिर अल्लाह का रस्ता छड्ड के तो इधर नूं बंदा चलदा ना। फरमाया वलाकिन युज़िल्लु मन यशा व यहदी मन यशा, लेकिन वो जिन्हों चाहता है उन्होंने जिहड़ा ना गुमराह करदा, और जिन्हों चाहता हदायत दिंदा है, यानी ਉਹਦੇ अपने असूल है, ਇਹਦੇ मुताबिक जिहड़ा हदायत पाउंदा ਉਹਨੂੰ वो हदायत याफ्ता करार दिंदा, और जिहड़ा गुमराह हुंदा ਉਹਨੂੰ गुमराह ਦਾ सर्टिफिकेट या गुमराह ਦਾ लेबल लगवा दिंदा। ते बाकी ये है कि ਉਹਨੇ इस तरह नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ पैदा किया कि धक्के ना ਤੁਹਾਨੂੰ एक ही उम्मत बनावे, ये तो वो आप ही कर सकदा सीगा। ये असल च हौसला दिता जा रहा है कि भाई अगर तुसी शहादा पेश कर दिता, तुसी पैगाम पहुँचा दिता, तुसी पूरा काम किया, फिर अगों लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की तरह नहीं कबूल किया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरह, तो कोई गल नहीं, फिर आपे अल्लाह पूछ रहेगा। वला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून, और असी लाजमन पूछांगे वो काम जेड़े तुसी करते रहे, यानी ये तो असी तुहाडे कोल लाजमन पूछना जेड़े काम तुसी कीते आ। ज़ाहिर है जिन्होंने चंगे किए होंगे हिसाब तो उन्होंने भी देना ना, तो उन्होंने तो होणगियां मौजां, उन्हों के अमल भी गिने जाएंगे। वला तत्तखिज़ू ऐमानकुम दखलन बैनकुम, और गालबन ये दूसरी दफ़ा आ रहा कि देखो अपनियां कसमां नूं दूसरों के मामलात दे विच दखल अंदाजी का बहाना ना बनाया करो, यानी नाजायज़ कोई जड़ा ना, वो मैं तुहानूं दस्सिया ना कि दूसरिਆਂ ਨਾਲ ज्यादती करने वास्ते
कोई कसम दा हलफ दा मुआहदे दा कोई सहारा लैके ते किसे किसे नाल ज्यादती करनी। फाता जिल्ला कदम बादा सबूत हा, ते अगर इदां होया तो तुसी ये समझ लो कि तुहाडे कदम जम्मण तो बाद उखड़ जाणगे, तुहाडे जम्मे होए कदम उखड़ जाणगे। यानी हदायत दे ते मुसलमान हो के अल्लाह नू मन के फिर ये काम करोगे तो बस फिर तुसी तुहाडे पैर जिहड़े आ ना वो समझो कि उखड़ गए आ। फातज़ूकु सुअ बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह, ते फिर तुसी चखोगे अपने अमल दा जेड़ा ना अपने अमल दा वबाल। यानी जेड़ा तुसी ये बुरा अमल कीता एदा ये बुरा अमल की कीता कि तुसी दूसरे दे मामलात दे विच अपनियां कसमां नू बहाने नू बना के जेड़ा ना वो दखल अंदाजी कीती है, ज्यादती दे कम्मां च तावन कीता। जिद्दां क्या फरमाया, तावानू अलल इस्म वला तावानू अलल इस्म वल उद्वान, तावानू अलल बिर्र व तकवा, नेकी परहेजगारी दे कम्मां च एक दूसरे दा साथ दिया करो, तावन करा करो। और वला तावानू अलल इस्म वल उद्वान, और सरकशी और नाफरमानी च गुनाह दे कम्मां च किसे दा साथ ना दियो, भावें कोई होवे, भावें ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ कोई रिश्तेदार भी होवे। ते फरमाया हुण और तुसी फिर चखोगे, जानी पिछे दस्या कि तुहाडे कदम हिल जाणगे अगर तुसी इदां दे काम करोगे। फतज़ूकु सुअ बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह, ते फिर तुसी चखोगे उस दा वबाल भी कि जेड़ा तुसी सबब बने लोकां नू अल्लाह दे राह तो रोकण दा। क्योंकि लोकी तां तुहानू समझदे ना कि तुसी मुसलमान हो, तुसी कुरान दे हामल हो, ते तुसी आप कुरान तो हटे हुए हो। वलकुम अजाबुन अजीम, फिर तुहाडे वास्ते एक वड्डा अजाब होएगा। वला तश्तरू बिअहदिल्लाह समनन कलीला, और देखो अल्लाह ताला दे नाल जेड़ा वादा वा कि कालू समेना वाताना, ਇਹਦੇ बदले दे विच दुनिया दे मामूली मफादात नू तरजीह ना दियो। इन्नमा इंदल्लाह हुवा खैरुल लकुम, बेशक जो अल्लाह ताला दे कोलों तुहानू मिलना वो बहुत बेहतर है। ये दुनिया दे जेड़े फायदे है ना, इन्हां दे मुकाबले च जेड़े तुसी अहद तोड़ के दुनिया दे फायदे लोगे, ये शहादा ना पेश करके हैं अदल और इंसाफ की गल ना करके तुसी दुनिया दे कोई फायदे लोगे, तो वो उन्हां फायदियां दे मुकाबले च अगर तुसी ये काम करोगे, ये शहादा पेश करोगे, अदल इंसाफ ते कायम करोगे, सच का साथ दोगे, तो जो कुछ तुहानू अल्लाह कोलों मिलना वो इस तो बहुत बेहतर है जेड़ा तुहानू दुनिया च मिलना। इन कुंतुम तालमून, अगर तुहानू ये गल समझ आ जावे तां। मा इंदकुम यनफद, और जो तुहाडे कोल हैगा दुनिया च या जो भी तुसी दुनिया च हासिल करोगे वो मुक ही जाना है। वमा इंदल्लाह बाक, और जो अल्लाह कोलों लभना तुहानू अल्लाह दे हां लभना वो खत्म नहीं होना, बाकी रहने वाला। वाला नजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और असी लाजमन सबर करने वालियां नू जजा देवांगे, यानी बदला देवांगे, बेहतरीन बदला जेड़े उन्होंने अमल किते। वमन आमिला सालिहन मिन ज़ाकरिन औ उनसा, और जिन्हें भी चंगे काम किते हो, भावें कोई औरत सी या मर्द, वाह हुआ मोमिन, अलबत्ता वो ईमान वाला सी, अल्लाह ते ईमान रखदा सी, अल्लाह दे रसूल ते ईमान रखदा सी, अल्लाह दी किताब ते ईमान रखदा सी। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, ते अल्लाह कहंदा असी ओनू लाजमन एक बहुत सुथरी जिंदगी देवांगे। वाला नजज़ियन्नहुम अजरहुम, और असी लाजमन उन्होंने जेड़ा ना एक अच्छा अजर भी देवांगे। यानी ये दुनिया दे विच भी अल्लाह ताला कहंदा कि हाँ असी उन्होंने अच्छी जिंदगी जेड़ा वो देवांगे, और आखरत दे विच भी अल्लाह ताला कहंदा कि असी उन्होंने बहुत उम्दा अजर देवांगे। बेआहसाने मा कानू यामलून, और ये जेड़ा
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਹੋਏਗਾ। फ़इज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ए मुसलमानों, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰਦੂਦ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸਮਿल्लाह ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेकिन कुरान तो पहले अल्लाह ताला ने यह कहा कि शैतान दी पनाह मंगया करो। देखो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दे शैतान दी पनाह तो नहीं हैगी ना, वो तो अल्लाह दी तारीफ है ना, अल्लाह दे नाम नाल शुरू कीता है जेड़ा रहमान है रहीम है। यानी कुरान अल्लाह दा कलाम, इनू पढ़दे वेले शैतान दी पनाह ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਰਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਫਰੀਜ਼ਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ ਵਾ ਖਪਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੂੰਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ। इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू। बेशक उसनू यानी शैतान नू कोई, शैतान दा कोई जोर नहीं हैगा ईमान वालियां ते चलदा। यानी ठीक है कोशिश करेगा, पर जे सही ईमान वाले होए तो शैतान दा जोर नहीं चलेगा। बहरहाल अल्लाह कहता कि तुसी पनाह मंग लिया करो, औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤਵੱਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਨਾਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। इन्नमा सुल्तानुहु अलल लज़ीना यतवल्लौनहु। और बेशक जोर ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। और ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਬਦਲਨਾ ਆਇਤਨ ਮਕਾਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਲਿਆਨੇ ਆ, ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ ਬਿਮਾ ਯੁਨਜ਼ਿਲ, ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ ਮੱਕੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਖਰ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਖਰ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰਨ,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਅਹਿਕਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਕਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਵਾਲਦ ਵਾਸਤੇ ਔਲਾਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਮੂਸਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆ? ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ? ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਾਬਤੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੋ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ ਬਿਮਾ ਯੁਨਜ਼ਿਲ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਕਮਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਲੂ ਇਨਮਾ ਅੰਤ ਮੁਫਤਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਇਤ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨ ਕਾਲੂ ਇਨਮਾ ਅੰਤ ਮੁਫਤਰ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਲ ਅਕਸਰਹੁਮ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਬਾਤ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਲਹੁ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਮਿਰ ਰੱਬਿਕ ਬਿਲ ਹਕ, ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਯੁਸੱਬਿਤ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਤਾकि ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਦੱਸਿਰ ਕੁਮ ਫਾਨਜ਼ਿਰ व रब्बक फकब्बिर, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਜ਼ੱਮਿਲ ਕੁਮ लैला इल्ला कलीला निस्फहु औ इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੌਲੇ ਸਕੀਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਹੁਦਾ व बुशरा लिलमुस्लिमीन, और ये हदायत है, यानी ये कुरान हदायत है और खुशखबरी है ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਲਕਦ ਨਾਲਮੁ ਇਨਹੁਮ ਯਕੂਲੂਨ, ਔਰ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਹੁਮ ਯਕੂਲੂਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਮਾ ਯੁਅੱਲਿਮੁਹੂ ਬਸ਼ਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ। ਲਿਸਾनुल्लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमी,
और ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਜਮੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਜਮੀ ਹੈ। ਵਹਾਜ਼ਾ ਲਿਸਾनुन अरबी मुबीन, और ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੈਸਾ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਜੈਸੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, 10 ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਐਡਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਹੇਗਾ। ਇਨ ਲਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨਾ ਬਿਆਯਾਤਿल्लाह, और बेशक ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਤੇ, ਲਾ ਯਹਦੀਹਿਮੁल्लाह, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਵਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ। इन्नमा यफ्तरिल काज़िब अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, और बेशक झूठ ते ਉਹ ਘੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਘੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਲਾ व उलाइका हुमुल काज़िबून, और ਇਹ ਹੀ ਝੂਠੇ ਆ। वमन कफर बिल्लाह मिन बाद ईमान ही, और जिन्हें कुफर किया ईमान तो बाद, ईमान लिया के कुफर किया। हुण कई शक्ल हो सकती ना। एक शक्ल तो यही है जो पिछे असी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा। अल्लाह के रसूल ने तो शहादा पहुँचा दिता और उन्होंने कहा कि अगे पहुँचाओ, हुण तुसी शाहिद बन गए हो तो शहादा नहीं पहुँचा रहा, ईमान तो बाद नहीं कर रहा ना। अच्छा, ये इत्थे वैसे एक होर चीज़ भी हैगी है। वमन कफर बिल्लाह बाद ईमान है, और जिन्हें कुफर किया ईमान तो बाद, इल्ला मन उकरेहा, सवाए इसदे कि वो मजबूर सीगा। मजबूर तो मुराद की है कि किसी दुश्मन के अगे फस गया, हुण जान का खतरा है, तो हुण जान जांदी वेख के उन्हें अपने ईमान तो दस्तबरदारी कर देती। ये एक खानदान सीगा मक्के दे विच, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ यासर रजी अल्लाह ताला ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ बीवी सी समैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेटे सी अम्मार रजी अल्लाह ताला ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ। ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਓ और अपने ईमान तो दस्तबरदार ना हो। और मिनीमम यह है कि जदों एडा खतरा बन गया तो फिर तुसी जिहड़ा ना अपनी जान बचाने वास्ते ईमान तो दस्तबरदार हो सकते हो। अच्छा, दो जणियां ने यानी यासर रजी अल्लाह ताला अन्हो और उन्होंने बीवी समैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने तो जान दे दी, अपने ईमान तो दस्तबरदार नहीं होए। अलबत्ता बेटा छोटा बच्चा सी, अपनी अखां दे सामने उन्हें देखा कि मेरी मां नूं शहीद कर दिता, मेरे बाप नूं शहीद कर दिता, तो उन्हें जिहड़ा ना अमार उन्हां दा नाम सी, अमार बिन यासर, तो वह अमार रजी अल्लाह ताला नूं जिहड़े सी ना बच्चे सीगे, तो उन्होंने जिहड़ा ना वो करैशे मक्का नूं, मैनूं हुण एग्जैक्ट याद नहीं, शायद अबू जहल दे सीगा ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹਦੀ अमान दे विच सी ये खानदान, उन्हें कह दिता कि मैं अपने ईमान तो दस्तबरदार हूं, मैं मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ला तल्लक हूं। तो उन्होंने फिर उन्होंने छड़ दिता। ये वो जिक्र है। फरमाया मन कफर बिल्लाह मिन बाद, मतलब ये वो नहीं, मतलब इदां एक कानून दस दिता, ज़ाबता दस दिता भी इदां दी सूरत हाल दे विच इत्थों तक गुंजाइश है। मन कफर बिल्लाह मिन बाद ईमान है, और जिन्हें कुफर किया ईमान तो बाद, इल्ला मन उकरिया, सवाए दे कि वो मजबूर सीगा अपने ईमान तो दस्तबरदार होने दे विच। वकल्बहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, अलबत्ता ओदा दिल ईमान दे उत्ते मुतमिन सीगा, दिलों नहीं वो पिछे हटिया सीगा,
लेकिन वो बज़ाहिर सूरत हाल ऐसी सी, दुश्मन दे विच रहिंदिਆਂ ਹੋਇਆਂ हो सकती है, कोई ऐसी सूरत हाल किसी वेले हो सकती। ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੋਂ दस्तबरदार हाँ, कोई तलक नहीं मेरा है, कोई ऐसा कह ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਕੁਫਰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। वलाकिन मन शरहा बिल कुफ्र सदरा, लेकिन जिन्ने खुले दिल दे नाल, यानी किसी मजबूरी खौफ डर की वजह तो नहीं, खुले सच्चे दिल नाल उन्हें कुफर नूं कबूल किया। फ़अलैहिम ग़ज़बुन मिनल्लाह, पहले वो ईमान वाला सी, फिर उन्हें अपने इखलास दे नाल सच्चे दिल दे नाल कुफर कबूल कर लिया। यानी राजी खुशी, कोई डर नहीं, ऐसी सूरत नहीं सी जिहदियां दी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं पई। ते फरमाया फ़अलैहि ग़ज़बुम मिनल्लाह, ते ओहदे ते अल्लाह दा गज़ब होएगा, वलहु अज़ाबुन अज़ीम, ते ओहदे वास्ते एक बहुत वड्डा अज़ाब भी होएगा। ज़ालिका ज़ालिका बिअन्नहु मुस्तहब्बुल ज़ालिका बिअन्नहु मुस्तहब ज़ालिका बिअन्नहु मुस्तहब्बुल हयात दुनिया अलल आखिरा, ये इस वास्ते कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी नूं पसंद किया आखिरत की जिंदगी के मुकाबले च। व अन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफरां नूं हदायत नहीं दिंदा ऐसे नूं जेड़े दुनिया नूं तरजीह देण आखिरत ते। उलाइका लज़ीना तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम, यही लोग आ जिन्हां दे दिलां ते फिर अल्लाह मोहर लगा दिंदा। व समइहिम, और इन्हां दे कन्नां ते भी, व अबसारिहिम, और इन्हां दियां नज़रां अन्ना कर दिंदा। यानी नज़रां हुंदियां पर गल समझ नहीं आउंदी। पिछे वो दस्सिया ना कि मैं तुसीं जम्मे सी ते कोई इलम नहीं सी, ते तुहानूं अखां दिल कंन दित्ते। ऐसे ये आ भी इन्हां नूं अल्लाह जिहड़ा ना वो तौफीक खत्म कर दिंदा। उलाइका हुमुल गाफिलून, और ये गाफिल है, ये लोग गफलत च पए आ। ला जरमा अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून, और इहदे च कोई शक नहीं आखिरत दे विच तां यही घाटे वाले आ। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू, फिर ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਾਂ। सुम्मा इन रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू, फिर वो लोग ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਨ ਬਾਦ ਮਾ ਫਤਨੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਸੁम्मा ਜਾਹਦੂ व सबरू, फिर वो ये नहीं कि हिजरत करके उत्थे जाके लम्मे पै गए, फिर उत्थे भी उन्होंने जदोजहद जारी रखी। यानी समझ लो हिजरत सिर्फ किते लुकण दे थां दा नाम नहीं हैगा, या किते अमन दी जगह दा नाम नहीं हैगा। बस ये है कि सिर्फ उत्थे जाके सहूलत मुयसर है कि असीं अपना काम कर सकीए। उत्थे जाके जिहाद किया और सबर किया, घर बार छड्डिया। इन रब्बका मिन बादिहा लगफूर रहीम, तो बेशक तुहाडा रब इस तो बाद उन्हां वास्ते ते मगफरत करन वाला, रहम करन वाला। एडे वड्डे काम कर गए। यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा, और उस दिन याद रखो जदों हर नफ्स जिहड़ा ना वो अपने वास्ते बहस करेगा, उन्होंने किसी की फिक्र नहीं होगी, हर एक जिहड़ा अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। व तो वफा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, और हर किसी को मिलेगा वही जो उन्हें कीता सी। वहुम ला युज़लमून, और उन्हां दा उत्ते कोई ज्यादती नहीं होएगी। वज़रबल्लाहु मसलन क़रयतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना, और अल्लाह मिसाल बयान करदा एक बस्ती दी जेड़ी बड़े अमन च सी और इत्मीनान च सी।
यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ल मकान, और ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਜਾਨਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਫਕਾਫਰਤ ਬਿਅਨ ਉਹ ਮਿਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮਤ ਦੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭੁੱਖ ਔਰ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਸਨਊਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਵਲਕਦ ਜਾਹੁਮ ਰਸੂਲੁਮ ਮਿਨਹੁਮ, ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਫਕਜ਼ਬੂ, ਇਹ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ। ਫਕਜ਼ਬੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫਅਖਜ਼ਹੁਮੁਲ ਅਜ਼ਾਬ ਵਹੁਮ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਕੁਲੂ ਮਿਮਾ ਰਜ਼ਕਕੁਮੁੱਲਾਹੁ ਹਲਾਲਨ ਤਯਿਬਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਾਲ ਔਰ ਤਯਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਸ਼ਕਰੂ ਨਿਮਤ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਿਬ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਇਯਾਹੁ ਤਾਬੁਦੂਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਖਾਓ ਹਲਾਲ ਤਯਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ। ਇਨਮਾ ਹਰਮ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਮੈਤਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਵਦਮ ਖੂਨ, ਵਲਹਮ ਅਲ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਵਮਾ ਉਹਿੱਲਾ ਲਿਗੈਰਿल्लाह ਬਿਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਫਮਨ ਤੁਰਾ ਗੈਰ ਬਾਗਿਨ, तो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਗਿਆ, ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲਾਲ ਸ਼ੈ ਲੱਭੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹਰਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਵਲਾ ਆਦਿਨ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਟਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਲਾ ਤਕੂਲੂ ਲਿਮਾ ਤਾਸਿਫੁ ਅਲਸਿਨਤੁकुमुल ਕਜ਼ਿਬ, ਔਰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਾ ਹਲਾਲ ਵਹਾਜ਼ਾ ਹਰਾਮ, ਆ ਹਲਾਲ ਆ ਤੇ ਆ ਹਰਾਮ ਆ, ਆਪੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ। ਲਿਤਫਤਰੂ ਅਲੱਲਾਹਿ ਕਜ਼ਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੰਨਿਆ ਨਾ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਹਲਾਲ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨਬ ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਇਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਯਫਤरून ਅਲੱਲਾਹਿਲ ਕਾਜ਼ਿਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨਬ ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨਗੇ, ਲਾ ਯੁਫਲਿਹੂਨ, ਉਹ ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।
ਮਤਾਉਨ ਕਲੀਲ, ਇਹ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਵਲਹਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਲੱਲਜ਼ੀਨ ਹਾਦੂ ਹਰਮਨਾ ਮਾ ਕਸਸਨਾ ਅਲੈਕ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਲਾਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 146 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਬੀ ਵਗੈਰਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਅੱਲਾ, ਵਮਾ ਜ਼ਲਮਨਾਹੁਮ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਲਾਕਿਨ ਕਾਨੂ ਅਨਫੁਸਹੁਮ ਯਜ਼ਲਿਮੂਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੁੰਮਾ ਇन्ना रब्बका लिल्लज़ीना आमिलू सूअ बिजहाला, फिर ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠਣ। ਸੁੰਮਾ ਤਾਬੂ ਮਿਨ ਬਾਦ ਜ਼ਾਲਿका ਵਾਸਲਾਹੂ, ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੌਬਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰੀ अब हुए हिस्सा आ गया, लेकिन वक्त भी अपने को थोड़ा, तो ये है भी बड़े अजीम आयात। बहरहाल जल्दी नाल पढ़ लेने। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, बेशक इब्राहीम ओ एक उम्मत सी और फरमा बरदार सी अल्लाह दा और यकसू सी। की मतलब है? अच्छा ये समझ लो जी कि पहले एक लफज समझ लो, उम्मा। उम्मा जेड़ा ना ये इमाम या जेड़ा ना वो रास्ता, इस मानी दे विच ये लफज जेड़ा ना आउंदा। असल दे विच इमाम कहंदे आ जेड़ा अगे हुंदा रहनुमाई करदा। अच्छा वो हुण जेड़ा ना ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਨਵਾਂ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਈਵੇ ਔਰ ਸੁਪਰਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਕੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕ ਮੁਸਲਸਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਡੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡੰਡੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮਾਮ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਡੰਡੀ ਇਮਾਮ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ, ਡੰਡੀ ਬਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ, ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡੰਡੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਇਸ ਡੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਡੰਡੀ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਦੋ ਦਫਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਤੇ ਡੰਡੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਡੀ ਬਣੇਗੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਜਿੰਨਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ
ਜਾਵੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਆਵੇ ਜਿੰਨਾ, ਔਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਤੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡੰਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਹਦਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਨਮਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੋ ਹੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ 12-14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹੈਂ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕਸੂ ਸੀ। ਵਲਮ ਯਕੂ ਮਿਨਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋੜ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गया मुशरकां च, लेकिन मुहम्मद रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले नाल, अल्लाह दी हिदायत के हवाले नाल इन्हां मुशरकां दे नाल कोई तल्लक नहीं रखणगे, कोई तल्लक नहीं इन्हां दा, भावें ये इस्माईल अलैहिस्सलाम दी औलाद है। इसे तरह ही जिवें इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बाप दादा जिहड़े सीगे उन्हां दी अपनी बरादरी सी ना, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਤਲਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਕਿਰ ਲਿਅਨਉਮੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम। ਇਜਤਬਾਹੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਵਹਦਾਹੂ ਇਲਾ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਵਾਤੈਨਾਹੂ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਹਸਨਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਵਇਨਹੁ ਫਿਲ ਆਖਿਰਤ ਲਮਿਨ ਸਾਲਿਹੀਨ, ਔਰ ਆਖਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁੰਮਾ ਔਹੈਨਾ ਇਲੈਕਾ ਅਨ ਇਤਬਿ ਮਿਲਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹਨੀਫਾ, ਫਿਰ ਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਯਕਸੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹਨੀਫਾ, ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਾਤ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਮਾ ਕਾਨਾ ਮਿਨਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਮਾ ਜੁਇਲ ਸਬਤ ਅਲੱਲਜ਼ੀਨ ਇਖਤਲਫੂ ਫੀ, ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚूंकि ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम
ਦਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂੰਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੁਮੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਨਮਾ ਜੁਇਲ ਸਬਤ ਅਲੱਲਜ਼ੀਨ ਅਖਤਲਫੂ ਫੀ, ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਇਖਤਲਾਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਰੱਬਕ ਲਾ ਯਹਕੁਮ ਬੈਨਹੁਮ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ। ਫੀ ਮਾ ਕਾਨੂ ਫੀਹ ਯਖਤਲਿਫੂਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਯਹੂਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ, ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਆ, ਮਗਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ ਉਸ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ ਦੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਆ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਵੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਦੂ ਇਲਾ ਸਬੀਲ ਰੱਬਿਕ ਬਿਲ ਹਿਕਮਤ ਵਲ ਮੌਇਜ਼ਤਿਲ ਹਸਨਾ, ਤੇ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਓ, ਦਾਵਤ ਦਿਓ हिकमत दे नाल। ये भी बड़ी अजीम आयत है पर हुण अपने को वक्त नहीं हैगा। वल मौइज़तिल हसन, और अच्छे वाज दे जरिए वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और इन्हां नाल मुजादला करो, बहस करो अच्छे तरीके नाल। इन्ना रब्बका हुवा आलम बिमन ज़ल्ला अन सबीले, और तुहाडा रब जानदा कौन राह तो हटिया होया है, गुमराह ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਵਾਹ ਹੁਵਾ ਆਲਮ ਬਿਲ ਮੁਹਤਦੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। व इन आकबतुम, फिर अगर तुसी तकलीफ दिओ, मतलब यह है कि ये असल चुते गल आ रही है ना कि इन्हां नू दावत दिओ मौइज़ा हसना व जादिलहुम बिल्लती है या अहसन। मुजादला कहंदे आ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਹਿਸ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਵਜਾਦਿਲਹੁਮ ਬਿੱਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜਾਦਲਾ ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਜਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਫਰੀਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਇਨ ਆਕਬਤੁਮ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹੋ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਆਕਿਬੂ ਬਿਮਿਸਲ ਮਾ ਉਕਿਬਤੁਮ ਬਿਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਲਾ ਇਨ ਸਬਰਤੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਓ, ਲਾ ਹੁਵਾ ਖੈਰੁਲ ਲਿਸਾਬਰੀਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਓ,
ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਸ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਵਸਬਿਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम, सबर करो, डटे रहो। देखो किन्ना ताकीद आंदी है, डटे रहो, इस काम ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह, और ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੌਸਲਾ ਵਾ। वला तहजन अलैहिम, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਲਾ ਤਕੁ ਫੀ ਜ਼ੈਕਿਮ ਮਿਮਾ ਯਮਕरून, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ, ਹੈਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਤੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਯੂਸੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾ ਤਕੁ ਫੀ ਜ਼ੈਕਿਮ ਮਿਮਾ ਯਮਕरून, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, और ये याद रखो कि अल्लाह ताला तकवे वालियां दे नाल ही हुंदा है। अल्लाह ताला उन्हां दे नाल ही है जेड़े तकवा इख्तियार करन वाले आ। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और ओ जेड़े नेक काम करन वाले आ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सूरा नहल पूरी हो गई है। अगों आपां हुण इंशाअल्लाह अगली मजलिस च पढ़ांगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।